सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाओ, बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सत्संगत जीओ, जिस तरह की आप वाकफियत रखते हो, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित विशेष दीवान ओंटारियो खालसा दरबार वालों समूह प्रबंधक सेवादार ते संगतां दे सहयोग दे नाल रखे गए सी। इस लड़ी विच वैसे तो 7 दिनों का ही वादा सीगा, पर क्योंकि मुसलसल बात करदियां इतवारी दीवान नूं अज असीं सोचा कि नाल कवर कर लईए। महाराज जी दे जीवन नूं बड़ा संक्षिप्त रखदियां भी आखिरकार इन्नियां वड्डियां नवाज़शां बख्शिशां एक एक जीवन का दिन का सफ़र उन्हां दे मनुखता दे कल्याण हित सीगा। उहदियां तारीफां स्तुतियां सिफतां साडे अदने मुख तो हो नहीं सकदियां, पर फिर भी जे बंदा प्रयास करे तो शायद प्रयास भी उतना कारगर ना सिद्ध हो सके, क्योंकि असीं अधूरे हाँ। तो महाराज उत्ते पूरे सतगुरु ने, अधूरियां नूं पूरे करने वाले सतगुरु ने, पार स्वरूप ने। खैर मुसलसल जीवन की विचार करते हैं। 1621 के प्रकाश तो लैके असी अराउंड 1666 तो अगे जा चुके सीगे। सो उन्होंने उस सफ़र के जो परिवार पटने पहुँचे, महाराज पूर्व देश के दौरे ते ने। गुरु साहब के एफर्ट के नाल असाम दे विच राम सिंह अते उत्थों दे असमिया कबीले के दरमियान समझौता हुंदा, गुरु तेग बहादुर साहब आप कराउंदे ने। हज़ारां जाना जाया होने तो बचदियां ने। वो सब चीज़ां असीं तवारीख के रंग च वेख चुके हैं सारे। अज उस सारी चीज़ नूं वाइंड अप करदिआं गुरु साहब की शहादत ते कुछ उन्हां दे समुचे जीवन रंग नूं उहदे नूं असीं समझण दा यतन करांगे बनदे समय विच। सब तो पहला इस खाकसार वालों बुलाई गई फतेह आप समूह नूं प्रवान होए ताकि विचार प्रारंभ कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। महाराज जिस समय चो लंघ रहे ने, पोलिटिकली ये समा औरंगजेब दा है। बिफोर वी try to discuss some other actually chapters of Guru Sahib's lives, let's little bit pay attention toward the Mughal Empire जिहड़ी लगातार बाबर तो आ रही है। तो बाबर तो पिछे कहाँ थे तैमूर लंग तो, क्योंकि तैमूर लंग के खानदान विचों बाबर आ रहा। जे आप औरंगजेब की बात करते हैं तो एक्चुअल नाम जिहड़ा बनता है वह बनता है अबू जफर सुयुद्दीन मुहम्मद। औरंगजेब का लकब सीगा, 2 लकब ने रखे सी, आलमगीर ते औरंगजेब। मोस्टली लोग इन्हूं औरंगजेब के नाम नाल जानते, पर एक्चुअली इसदा नाम जिहड़ा है वो अबू जफर सुहुद्दीन मुहम्मद है। इस रूप दे विच इहदा जीवन सफ़र देखिए तो 1618 शुरू होंदा। महाराष्ट्र का एक छोटा जिहा इलाका पैंदा हैगा दोहद। इत्थे शाहजहां की बेगम जिहड़ी है अर्जमंद बानो, इहदी कुख तो यह जमदा हैगा। छोटे होंदियां बड़ा कजाक है, बड़ा चलाक है। ये बहुत सारे प्रसंग तवारीख सानू वक्रे वक्रे रूप में मिलते हैं। जिवें एक छोटा जिहा इंसीडेंट बयान करा तो ये जिहड़ा राज भाग भागण भोगण का स्वार्थप्रद सुभाव सीगा, एक छोटे जिहे इंसीडेंट तो पता लगता है कि शाहजहां ये जे कोई 4 या 4.5 कवरे का होना, तुज़क च जिक्र मिलता है उन्होंने लिखत विच। वो जिक्र मिलता है कि शाहजहां इनू लैके सारे परिवार लैके जामा मस्जिद ईद की नमाज पढ़न नहीं जाता है। सारा परिवार नाल है, सारा खानदान उहदा नाल है। तो उन्हें
ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਟਵਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਤੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਖੜਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਤਨੀ ਸਵਾਰਥਤਾ, ਇਤਨਾ ਲਾਲਚ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਤਾ ਆ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1658 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1666 ਤੱਕ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਤਰਸਾਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੂੰਦਾਂ ਤੱਕ ਤਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਮੁਲਾਣੇ, ਆਲਮ, ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਰ ਉਲ ਇਸਲਾਮੀਆ ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਕੀਤੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਵਰਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਸ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਕੂਮ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ 2.5% ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜੋ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਤੋਂ 5% ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ 7.5% ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਨੇ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਢਾਵਾ ਢਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਤ ਛੋੜੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਅਤ ਬਿਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ।
ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜੋ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਲ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਖਾਦਾ ਕਿਆ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਨ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਕੋ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼, ਵੀ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀਅਤ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਚੂਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ, ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤਰਸਾ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਇਵਨ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਉਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਗਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸਨੂੰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਲਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੁਰ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਖੱਲਾਂ ਲਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਤ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੜੋਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਸੰਗੀਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਟਾਹ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਮ ਵਕਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਮਰਨ ਤੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਫਨ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਕਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਵ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਭਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਦਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਟਾਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਢੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ
ਪੰਡਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਈ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੜ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਜੂਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਵਾ ਮਣ ਜਾਂ ਮਣ ਮੂਏ ਲੈਣੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਦੱਤ। ਇਸ ਨੇ 16 ਵੱਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਖੇਤ ਹੈ, ਹਰਦੁਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪੀਠਾਧੀਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸੋਰਸਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 16 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਰਾਊਂਡ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1675 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1666 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਬਰਥ ਈਅਰ ਬਣਦਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਲੂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਤਰ 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਬਦਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਬ ਕੀ ਕਹੂੰ ਨਾ ਤਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਜਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀडम ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਖੂਨ ਡੋਲੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਰਿਣ ਉਤਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਣ ਉਤਾਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਰਿਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ।
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨੇ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਂਢੇ ਰਾਮ ਮੋਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਲ ਵਰੇਸ, ਉਸ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੋਗੇ ਉਹਦਾ? ਤੇ ਉਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਜੋੜੀਐ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤਰਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਭਾਸ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਮਿੱਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ कि जब होते मां गर्भ में करे रखवाई जोए, अब तो भय कई बरस के क्यों ना सहाई होए। मां दे गर्भ जो जीवन चलता है, जीवन की शुरुआत पिता दे बिंद नाल जरूर हुंदी है, पर जदों मां दी गर्भ विच पलदा उदों करतार ही पालदा, किसी होर दा कंट्रीब्यूशन नहीं हुंदा उहदे विच। मां दी सेहत दा ते असर हो सकदा है, पर बाप दी होंद दा उहदे ते असर की होएगा। साहिब ने उहदी मिसाल दित्ती ते क्या जदों उस ਵਸੰਦੜੋ ਕੁਹਥੜੀ ਥਾਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1675 ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਜਬੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਜਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮੈਂ डिटेल च बात थोड़ी नहीं कर पाया। महाराज दी 3 अरेस्टिंग की बात हुई है, एक तमतान साहब तो जो मैं बात थोड़ी सुनाई सीगी। इस तो दूसरी गिरफ्तारी आगरे होंदी है। मोस्ट हिस्टोरियन ने कहते हैं आगरे तो गिरफ्तार करके गुरु साहब ने दिल्ली लै गए। ढाडी प्रसंग भी इस तरह सुनाते हैं, आपने सुने होंगे, पर जो असीं बहुत डिटेल के सोर्सिस जिक्र करते फिर पता लगता गुरु साहब की तीसरी अरेस्टिंग बसी पठाणा तो होंदी है। ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਜਾਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਫੀ ਖਾਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਰਸਫੁਲੀ। ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮੁਅੱਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਧਰਮ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਤ ਕੋ ਗਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੇ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਅੱਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟਿਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਵੇਗ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਲਤਾਫਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਫੀ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉਲ ਕਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਵੋਹਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸਬੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਵਨ ਸ਼ਰਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਜੋ ਰਾਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਰਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਣਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਜੰਜੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ। ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਤਰਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਦਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੜਪਿਆ, ਉਹ ਤੜਪ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਰਵਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦਇਆ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਦੀਨ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੀਨ ਨਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਮਾੜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੁਗਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸਲਾਮਕ ਹੈਦਰੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਦੇ, ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਪਖਾ ਲਿਆ ਜਲ ਮੈਂ ਬੂਢਾ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਾਜ਼ੀ, ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨਤਾਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਖੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਜੇ ਆ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਾਜ਼ੀ ਤੜਪ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 7, 8, 9 ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਈਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਫਿਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਡੁੱਲਦਾ ਜੁਗ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਜੁਗ ਪਲਟਾਉਂਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੁਗ ਪਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਖੂਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਤਵਾ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2 ਦਸਾਂਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਫਸਾਈਆਂ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦਾ। ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਰ, ਮੰਨ ਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੀਨ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੀਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਰਾ ਚਲਾਓ। ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਫੁੱਟੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੱਟਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਗਣ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਮਤ ਧੀਰ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ, ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਧੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ? ਚਲਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਿਆਂ ਕੱਟਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਰੂਹ ਦੇ ਤੁੰਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਦ,
ਸਤੀਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾ ਬੈਠੇ, ਗਲੀ ਦਾਲ ਵੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ, ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਚੋਂ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਖੈ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਡਰਾਨ ਆਇਆ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਮੇ ਇਹ ਗਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲ ਉਕਰੇ ਹੋਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਮਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਰਾਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪ ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਆਪ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਅਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਮਰਨ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਜੋ ਅੱਜ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ 9 ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, 9 ਜਾਮੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ। ਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ, ਤੇ 9 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਤੇ 9 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਗगन दमामा बाजियो परे निशाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा बजूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ा खेत। महाराज जी ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰੋਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਕੰਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਮਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਫਤਵਾ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ, ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਉੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੱਸੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂ ਖਾਣਗੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਧੜ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਸ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਗਾਹੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਸ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਅੰਤਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਅਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ এনवायरमेंट 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਖੌਫ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੀ ਹਾਥ में तुम ही हो सहाय। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਆ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ में तुम ही होत सहाय। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਕਿ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅਦਨਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗਜ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈ, ਉਹ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ ਸਿੱਖੀ ਬੇਸਡ ਜੀਵਨ ਜੀਏ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਸਲਸਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਹਿਸਾਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ। 400 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਥਾ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਅਗੇਨ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। There must be so many any mistakes, please forgive them। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।